स्क्रीन दिसते का? Yes, ma'am. ओके ओके ओके. पहिल्यांदा एक्स आणि आता दिलेले जे टर्म्स आहेत ते सांगा आधी आपल्याला इथं. एक्स इज इक्वल टू e raised to u tan v. u into tan v. वाय दिले आपला ई रेस टू यू सेक बी. जे फाइंड आउट करतोय आपण जे इज इक्वल टू जॅकोबियन ऑफ एक्स वाय विथ रिस्पेक्ट टू यू बी विच इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळालंय मायनस ई रेस टू 2u इंटू सेक व्ही. Sec v. इज इट ओके? मग त्याच्यानंतर जे डॅश फाइंड आउट करायचंय. जे डॅश इज इक्वल टू जॅकोबियन ऑफ यू व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय. आपल्याला पहिल्यांदा काय काढलं आपण यू. यू इज इक्वल टू काय मिळाला हाफ इंटू लॉग ऑफ वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ना. त्याच्यानंतर व्ही कॅल्क्युलेट करतोय आपण म्हणजे एक्स बाय वाय जर घेतला आपण एक्स बाय वाय इज इक्वल टू टॅन व्ही अपॉन सेक व्ही विच इज इक्वल टू Sin V. साइन व्ही अपॉन कॉस व्ही डिवायडेड बाय 1 अपॉन कॉस व्ही ना. Therefore sin v. Therefore x upon y is equal to cos will cancel, remaining term is sin v. Therefore v is equal to Sin inverse of x upon sin inverse of x upon y. x upon y. ठीक आहे. मग आता पहिल्यांदा आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. ux सांगा मला काय मिळतो ux आणि uy. त्याच्यानंतर vx and vy. Okay, please tell me that. Minus x upon minus x square. Minus 1/2. 1/2 Divided minus 1/2 minus 2. काय तर derivative of half into log of y square minus x square. What is the derivative? 2 into y square minus 2x. X upon y square minus x. Minus 2. Two into Y square minus 2x. इथं काय येतं न्यूमरेटरला minus 2x. Minus 2x. is it okay? हाँ मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, tell me that uy. Y upon y square minus Y x square. upon Y upon y square minus x square. Then tell me vx. 1 by under root 1 plus x square by y square. Simplify the term. Y by under root y square minus x square. Ma'am? 1 upon it, ma'am. Vx. 1 upon sin inverse आहे. 1 upon इकडे बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स ऑफ x बाय y. साइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो साइन इनवर्सचा x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो सांगा 1 upon minus x square. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 Square root minus x by y whole square. X square upon y square. is it okay? हा. Into derivative of x by y with 1 respect to upon x. y. 1 upon y which is equal to 1 upon square root of y square minus x square divided by हा y घेतला into 1 upon y.
ओके, विच इज इक्वल टू हा y वर जाणार कारण 1/1/y आहे. सो y अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ y स्क्वेअर minus x square into 1/y. y will cancel. So 1 upon here we are getting dx is equal to 1 upon 1 upon square root of y square minus x square. In same way, we are taking derivative of this v with respect to y. It is 1 upon square root of y square minus x square divided by y square into derivative of x by y with respect to y. It is x upon minus x upon y square, which is equal to इथं काय येईल आता ह्याचा स्क्वेअर रूट घेतला तर तो y येतो y अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ y स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू मायनस एक्स अपॉन y स्क्वेअर. 1 y will cancel. Minus x upon y into square root of y square minus x square. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Minus x upon y into square root of y square minus x square. Okay. Now find out its determinant. Means Jacobian of uv with respect to xy. Yes. हाँ. Jacobian of uv with respect to xy is equal to determinant of ux minus x upon ना minus x upon y square minus x square. त्याच्यानंतर इथं y divided by y square minus x square. इथं काय येत आहे 1 upon square root of y square minus x square आणि या ठिकाणी minus x upon y into square root of y square minus x square. Please solve this and tell me that answer. हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन दोन्हींचं. Yes. x into x square बरोबर आहे. होय. Minus into minus becomes plus Plus. of y into square root of y square minus x square into in bracket y square minus x square minus y upon square root of minus x y square root square of minus x square into y square minus x square. y square कॉमन काढायचं. आता as we know that इथं बघा x आणि y काय दिलेलं आहे हे सोपं पडेल तुम्हाला जर ह्या व्हॅल्यू ठेवल्या तिथं याच्यामध्ये तर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला सोपं पडेल. As x is equal to e raised to u tan v, y is equal to e raised to u sec v, x square म्हणजे काय तिथं e raised to 2u tan square divided by y काय आपला कॉमन काढलं कसंही करा नो प्रॉब्लेम कसंही करा नो प्रॉब्लेम काहीच प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला जसं कन्व्हिनियंट पडतं त्या वे मध्ये तुम्ही सॉल्व्ह करा. हा इथं y स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर y स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर काय असेल हा y तोपर्यंत बाजूला y ची व्हॅल्यू नंतर ठेवूयात आपण इथं. हा e raised to 2u ब्रॅकेट मध्ये काय असेल e raised to 2u. E raised to e raised to 2u म्हणजे आता स्क्वेअर रूट आहे इथं बघा हा y स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आहे. y स्क्वेअर म्हणजे e raised to 2u sec स्क्वेअर v. एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय e raised to 2u tan स्क्वेअर v. जर मी e raised to 2u त्याचा स्क्वेअर रूट घेतला तर तो e raised to 2u तसंच राहणार. त्याचा स्क्वेअर रूट e raised to u राहील ना. yes हा सॉल्व करा ते कोणतं
इकडे बघा, इकडे बघा, इकडे बघा, जस्ट अ मिनिट. वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ही व्हॅल्यू काढतोय आपण. मग याच्यामध्ये वाय स्क्वेअर म्हणजे काय असणार आहे? Look at this. into sec square v. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्स स्क्वेअर ई रेस टू 2u टॅन स्क्वेअर. आता वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर जर घेतला, ई रेस टू 2u इन ब्रॅकेट काय असेल? सेक स्क्वेअर व्ही मायनस टॅन स्क्वेअर व्ही. आणि आपल्याला काय घ्यायचंय? याचा स्क्वेअर रूट. म्हणजे ही टर्म अशी आहे, बरोबर आहे, विच इज इक्वल टू ई रेस टू 2u चा स्क्वेअर रूट काय असेल? E raised to u. ई रेस टू u. आणि सेक स्क्वेअर व्ही मायनस टॅन स्क्वेअर व्ही काय असतं? 1. 1. 1 चा स्क्वेअर रूट काय असतो? 1. म्हणजे याची व्हॅल्यू काय आली? ई रेस टू यू. इथं पण ई रेस टू यू येतं, इथं पण ई रेस टू यू येतं. ठीक आहे. आणि वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय? तुमचं ई रेस टू 2u असणार आहे. कारण वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, परत इथे ही व्हॅल्यू 1च मिळणार तुम्हाला. समजतंय का हे सगळ्यांना? Yes, ma'am. हा. आता इथं डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करूयात आपण इथं आता. which is equal to आता ह्या तोपर्यंत आपण एक्स स्क्वेअर तसंच ठेवूयात. पहिल्यांदा तो स्क्वेअर रूट आणि जो स्क्वेअर आहे त्याला त्याची व्हॅल्यू पुट करायचं तिथं. हा वाय तसंच ठेवला. या स्क्वेअर रूटची व्हॅल्यू आली आपल्याला ई रेस टू यू इंटू 1. परत या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला ई रेस टू 2u. इन सेम वे मायनस वाय डिवायडेड बाय इथं काय मिळेल? ई रेस टू यू इन ब्रॅकेट ई रेस टू 2u. ओके. आता नेक्स्ट एक्स स्क्वेअर ई रेस टू 2u टॅन स्क्वेअर व्ही डिवायडेड बाय y इंटू ई रेस टू यू इंटू ई रेस टू 2u. तुम्ही तुमच्या मेथडनी सॉल्व्ह केलात तरीही काही प्रॉब्लेम नाहीये. ई रेस टू यू इंटू सेक व्ही डिवायडेड बाय, हा कोणत्याही मेथडनी काढा, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके. आता याच्यामध्ये कॉमन काय बघा इथं? मल्टिप्लिकेशन जर तुम्ही घेतलात, हा इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलात तरी चालतं, किंवा जे टर्म्स कॅन्सल होतात ते कॅन्सल करून सॉल्व्ह करा, नो प्रॉब्लेम. वाय ची व्हॅल्यू काय? ई रेस टू सेक व्ही. मग आता जर मी इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलंय, या ठिकाणी बेस सेम आहे, मग इथं फक्त मला वाय नी मल्टिप्लाय करावं लागेल, इथं आणि इथं, बरोबर आहे ना? डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी. बरोबर आहे का? ओके. हा. मग तर इथं ई रेस टू 2u इंटू टॅन स्क्वेअर व्ही मायनस y is equal to e raised to u into sec v. So it is e raised to 2u sec square v divided by y into e raised to u into e raised to 2u. आता त्याच्यानंतर नेक्स्ट त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय? न्यूमरेटर मध्ये काय राहील? e raised to 2u in bracket 1 divided by इथं बघा आता y into e raised to u into e raised to 2u. Once again I am writing that y into e raised to u into e raised to 2u. E raised to 2u, e raised to 2u cancel. We are getting that 1 upon e raised to u into y. And as we know that the value of y is 1 upon, e raised to u into sec v. So it is 1 divided by e raised to u
into e raised to sec v. u into sec v, which is equal to, इथं काय असेल 1 upon E raised to e raised to 2u. 2u into sec v. Sec v. So it is j dash ना, j dash. जे काय मिळालंय आपल्याला, मायनस मध्ये आलं ना जे आपलं, हा मायनस मध्ये आहे. जे इज इक्वल टू मायनस मिळालेलं आहे. हे पी मायनस होऊ शकते. हे ई रेस टू 2u मायनस मध्ये कसं जाणार इथं, ई रेस टू 2u इंटू सेक व्ही, ते मायनस कुठे टर्म आलीच नाही ना आपली इथं कुठं. मॅडम जे डॅश ची किंमत -1 अपॉन ई रेस टू यू इंटू सेक व्ही येते ना. हा मायनस यायला पाहिजे, तेच म्हणते इथं हा. कुठे चुकलेलं आहे का मल्टिप्लिकेशन मध्ये मॅम आपल्या. tan स्क्वेअर व्ही मायनस सेक्स स्क्वेअर व्ही मायनस 1 येते ना. tan स्क्वेअर व्ही मायनस सेक्स स्क्वेअर व्ही. आपण सेक स्क्वेअर व्ही मायनस tan स्क्वेअर घेतलंय ना. नाही मॅम tan स्क्वेअर व्ही मायनस सेक्स स्क्वेअर व्ही घेतलं, मग तिथे -1 येते व्हॅल्यू. कुठे हा, इथे मॅम. कुठे घेतलंय आपण. मागच्या ह्याला ते इज टू यू मॅडम कॉमन लास्टला घेतलं की ते इथे बघा ना, इथे बघा, एक मिनिट इथे बघा, वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, सेक्स स्क्वेअर मायनस tan स्क्वेअर आहे ना. हा. 1च आहे ना, पॉझिटिव्ह येणार ना व्हॅल्यू ती. नाही मॅम -1 येतं. मॅम इथे लास्टला आपण केलं ना tan इथे स्क्वेअर व्ही लास्टच्या मायनस सेक्स स्टेपला स्क्वेअर. मॅडम ते एकदम कोपऱ्यात. मायनस Right. येते. Here, yes, yes. मायनस Yes, येते. last term we are getting that -1 here. It is -1. हा मायनस येतोय. लास्ट टर्म मध्ये आपण tan स्क्वेअर आणि सेक स्क्वेअर घेतलेला आहे. सो हिअर जे डॅश इज इक्वल टू 1. ओके. The next if x is equal to, आता हे तुम्ही सॉल्व करा एक्झाम्पल. 3 व्हेरिएबलचा आहे. If x is equal to b square plus w square, y is equal to w square plus u square, and z is equal to u square plus v square, then prove that j dash is equal to 1. आता या ठिकाणी 3 व्हेरिएबल्स आहेत, एक्स वाय झेड आणि यू व्ही डब्ल्यू. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला पहिल्यांदा जे काढावं लागेल. जे इज इक्वल टू जॅकोबियन ऑफ एक्स वाय झेड विथ रिस्पेक्ट टू यू व्ही डब्ल्यू, आणि जे डॅश जॅकोबियन ऑफ यू व्ही डब्ल्यू अपॉन तुम्हाला जे मिळेल बघा 16 UVW, याची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला 16 UVW, आणि याला तुम्हाला ऑटोमॅटिक 1/16 UVW मिळायला पाहिजे. बघा सॉल्व करून. येते का आन्सर तेवढं.
येते मॅडम. येते ना 16 UVW आणि 1/16 UVW. आता जे काढले जे डॅश काढले. हा जे डॅश मिळेल तुम्हाला तसं बघा कॅल्क्युलेट करा तोपर्यंत मी ते MCQ लिहिते. कॅल्क्युलेट केलं. जे 0 येते. जे 0 होतं जे. 0 जे झिरो डॅश जे 0 होतं मॅम. जे नुसतं बरं ठीक आहे आपण कॅल्क्युलेट करूयात थांबा 1 मिनिट हे ऑप्शन घेते एवढे. जे ची व्हॅल्यू 0 आली. 0 पॉसिबल नाहीये तसं. 0च होतं. 0 येते मॅम. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे बघूयात आपण गडबड नका करू सॉल्व्ह करूयात आपण सगळेजण इथं. सॉल्व्ह करून बघूयात मगच आपण डिसाइड करूयात वेदर इट इज 0 or 16 UVW.
लेट अस स्टार्ट. पहिल्यांदा सांगा एक्स यू. झिरो. एक्स यू ची व्हॅल्यू आली 0. करेक्ट. त्याच्यानंतर एक्स व्ही. 2v. 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 एक्स डब्ल्यू. 2w. 2w. Okay. In same way, yu. yu. 2u. Yes, 2u. yv. 0. 0. yw. 2w. 2w. ह्या व्हॅल्यू जर करेक्ट असेल तर पुढच्या व्हॅल्यू करेक्ट येणार आपल्या. त्याच्यानंतर नेक्स्ट zu is equal to zu. 2u. It is 2u. हा zv. 2v. 2v. and zw. zw 0. 0. ठीक आहे. आता आपण हे डिटर्मिनंट मध्ये लिहूयात. हम्म. 0 2v 2w 2u 0 2w. त्याच्यानंतर 2u 2v. ओके. आता हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर काय मिळतं बघूयात आता परत एकदा आपण. लेट अस स्टार्ट. हा पहिली टर्म 0 मिळणार तुमची. 0 इंटू सगळं टर्म सगळी 0 होणार आहे. सेकंड टर्म मायनस 2v Minus 2v. इन ब्रॅकेट. 0 minus पहिल्यांदा 0 मायनस 2uw. बरोबर आहे. 4u. हा इट इज 4uw. 2 इंटू 2 4 4uw. ओके. त्याच्यानंतर प्लस 2w 2u. 4uv. इन ब्रॅकेट 4uv. 4uv मायनस 0. मायनस 0 ना. हा. मायनस 0 विच इज इक्वल टू मायनस इंटू मायनस प्लस 8 UVW uvw plus plus 8 UVW 8 uvw Plus 8 UVW. 16 16 UVW. 0 आलं. कुणाचं 0 आलं सांगा मला आता. माझं मॅडम. बघितलं का आता आपण कसं सॉल्व्ह केलंय. हा चुकलं मॅडम. करेक्ट आलं आता. हा मायनस प्लस मध्ये कुठेतरी चुकलं असेल लिहिताना. मग अशी जसं मी -1 लिहायचं राहिलं होतं माझं टॅन स्क्वेअर आणि सेक्स स्क्वेअर मध्ये. टॅन स्क्वेअर मायनस सेक्स स्क्वेअर मी +1 घेतलं होतं. ऍक्च्युअल दॅट इज -1. आता या ठिकाणी तुम्ही मायनस इंटू मायनस प्लस आणि हा प्लस दोन्ही मिळून 16 UVW होणार. आणि जे डॅश काय आलंय कॅल्क्युलेट केलं जे डॅश 1/16 UVW. आता तुम्ही जे डॅश घेण्यासाठी काय केलं म्हणजे आधी तुम्हाला UVW काढावं लागतील ना. Yes, ma'am. हा मग कसं करणार सांगा मला. X plus Z. dx. काय करताय. एकदा काय करायचं सांगते तुम्हाला आता. हे जे 3 टर्म्स आहेत एक्स वाय झेड याच्यामध्ये तुम्हाला ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन घेतलं म्हणजे कसं आपण सिक्वेन्स कसा घ्यायचा तो बघा. आपल्याला यू ची व्हॅल्यू काढायची आहे. आता इथं यू स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर आणि डब्ल्यू स्क्वेअर आहे. तर ऑब्व्हियसली आपल्याला ती त्याच टर्म मध्ये मिळणार. यू स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर मध्येच मिळणार आपल्याला. मग सपोज मला आता यू ची व्हॅल्यू काढायची आहे तर मी त्यासाठी काय करेन. तसं नाही. हा आधी आपल्याला यू व्हॅल्यू काढायची आहे. यू काढायचंय म्हणजे आता एक्स काय तुमचा इथं सिक्वेन्स कसा घ्यायचा त्यांचा म्हणजे की आपल्याला मला UVW ची व्हॅल्यू काढायची. तर आता एक्स काय दिलंय बघा आपल्याला व्ही स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर घेतलाय.
त्याच्यानंतर y काय दिलाय आपल्याला डब्ल्यू स्क्वेअर प्लस यू स्क्वेअर दिलाय आणि z जो दिलाय आपल्याला काय दिलाय तो यू स्क्वेअर प्लस. तर मला यू स्क्वेअर काढायचंय. तर मग हा एक्स वाय झेड कोणत्या सिक्वेन्स मध्ये मला घ्यावा लागेल. सपोज मी जर घेतलं y प्लस झेड मायनस एक्स. बघा इथं y प्लस झेड मायनस एक्स इज इक्वल टू काय मिळतं बघा y प्लस झेड म्हणजे इथं बघा डब्ल्यू स्क्वेअर प्लस यू स्क्वेअर प्लस यू स्क्वेअर 2u स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर 2u स्क्वेअर प्लस v स्क्वेअर. ओके मायनस हा नेक्स्ट V square minus W v स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. minus W square. प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. हा. म्हणजे आता या ठिकाणी हे मायनस होणार. हा प्लस हे दोन्ही मायनस आहेत त्यामुळे हे दोन्ही कॅन्सल होणार. देअरफॉर 2u स्क्वेअर इज इक्वल टू y प्लस झेड मायनस एक्स हा सिक्वेन्स येणार. ओके म्हणजे तुम्हाला u स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ ऑफ y प्लस झेड मायनस एक्स किंवा इथं असे मिळेल u इज इक्वल टू 1/√2 into square root of y plus z minus x. Is it okay? In same way, तर तुम्हाला v ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर v काढण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल. सिक्वेन्स बघा कसं घ्यावं लागेल. x मायनस y प्लस z इज इक्वल टू या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळेल 2v स्क्वेअर. Therefore v is equal to काय मिळेल तुम्हाला 1/√2 into square root of x minus y plus z. त्याच्यानंतर w घ्यायचे आपल्याला. w घ्यायचे म्हणजे कसं करणार तुम्ही x plus Y minus Z. is equal to 2w square असेल. Therefore w is equal to 1/√2 into square root of x plus y minus z. चला सॉल्व करा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ आता मला पहिल्यांदा x सांगा. x सांगा आता चला फास्ट बी फास्ट. Minus 1. 1/√2 तसाच राहिला आपला. 1/2√2. 1/2 of y plus z minus x. Minus. एक बघ इथं बघा हे 1/√2 तसाच राहतो. हा. जस्ट अ मिनिट. सर्व माहिती हा 1/√2 into in bracket derivative of square root of y plus z minus x with respect to x. 1/2 of Minus 1/2. बघा इथं y प्लस झेड मायनस एक्स. इज इट ओके. हा. त्याच्यानंतर uy सांगा. uy इज इक्वल टू 1/√2 तसाच राहिला. हा ब्रॅकेट मध्ये कसा राहील काय येईल आता इथं 1/2 into स्क्वेअर रूट ऑफ कारण इथं प्लस आहे y प्लस आहे त्यामुळे इथं प्लस येणार. त्याच्यानंतर uz 1/√2 into 1/2 into square root of y प्लस झेड y मायनस plus z plus z minus x because z is also positive. झालं हे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट vx सेम टर्म येणार तुम्हाला 1/√2 in bracket 1/√2 in bracket 1 divided by 2 into square root of एक्स x minus y plus z. x पॉझिटिव्ह आहे इथं vy निगेटिव्ह मिळेल तुम्हाला 1/√2 into in bracket 1 इथं मायनस असणार आहे
2 into square root of x minus y plus z. आणि त्याच्यानंतर vz सुद्धा तुम्हाला तसंच मिळणार आहे 1 by root in bracket z पण पॉझिटिव्ह आहे 1/2 into square root of x minus y plus z. हे तिन्ही टर्म झाले. इन सेम वे फाइंड आउट z सॉरी wx wy wz wx wy wz ते कॅल्क्युलेट करा काय ते सांगा. आणि ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला त्याचं डेरिव्हेटिव्ह फक्त त्या डिटर्मिनंट मध्ये ठेवायचं आणि सॉल्व्ह करायचंय. मॅम कॅल्क्युलेट करा आता सगळं. हा 2u स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स प्लस झेड मायनस एक्स तिथनं डेरिव्हेटिव्ह घेतला असत तर चालतं कुठून पण घ्या काही प्रॉब्लेम नाही. इतकी मोठी स्टेप आली 2u स्क्वेअर इथे बघा 2u स्क्वेअर इज इक्वल टू y प्लस झेड मायनस एक्स आहे. इथे डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल तुम्हाला डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू -1/4u. बरोबर आहे ना. याचा डेरिव्हेटिव्ह इथं बघा इथला ही टर्म याचा डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला आपण 2u स्क्वेअर 2 कॉन्स्टंट u स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2u 4u येते येस 4u इंटू डो यू बाय डो एक्स येणार इज इक्वल टू -1 मिळतं -1. हा मग डो यू बाय डो एक्स तुमचं काय मिळतोय डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू -1/4u. या मेथडनी घ्या या मेथडनी घ्या या मेथडनी म्हणजे आता हे मी जे सॉल्व्ह करून दाखवलंय या मेथडनी थोडस जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत लेंदी होतात आणि डायरेक्ट आपण जर 2u स्क्वेअरने सॉल्व्ह केलं तर इझी वे मध्ये येतं ते. दोन्ही मेथडने आन्सर तुम्हाला तेच मिळणार आहे. फक्त एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना मी जी मेथड यूज केली त्या मेथडनी थोडस स्टेप्स जास्त येणार आणि 2u स्क्वेअर आता जे तुम्ही सांगितलं त्या मेथडने सॉल्व्ह केलं तर कमी स्टेप मध्ये आन्सर मिळेल तुम्हाला. दोन्ही आन्सर सेमच असणार आहेत. आन्सर मध्ये काही चेंजेस होणार नाहीयेत. बघा कॅल्क्युलेट करा. डो व्ही बाय डो एक्स मिळेल तुम्हाला -1/4v डो व्ही बाय डो वाय -1/4v तेच मिळणार आहे तुम्हाला आन्सर. त्याच्याने सॉल्व्ह करू का इथं. हॅलो नो मॅम. त्या मेथडने सॉल्व्ह करू का परत इथं का ह्याच्याने सॉल्व्ह करताय. ह्याच्यानेच करतो मॅम. ह्याच्याने करताय ना येस मॅम. काय या मेथडने सॉल्व्ह करताय 2u स्क्वेअर 2v स्क्वेअर 2w स्क्वेअर कोणत्याही मेथडने सॉल्व्ह करा नो प्रॉब्लेम नो इश्यू यू विल गेट दॅट सेम रिझल्ट.
मॅम जे डॅश इज इक्वल Zero टू येते. 1/60 झिरो कसं येतं रे? मगाशी झिरो आले, परत आता पण झिरो 1/60 म्हणताय. UVW. झिरो कसं म्हणताय तुम्ही? झिरो येणारच नाहीये. 1/16 UVW यायला पाहिजे तिथं. हा असंच येते मॅम. कारण तुमचा जे 16 UVW आलाय. कॅल्क्युलेशन चुकू नका. प्लस मायनस थोडस व्यवस्थित चेक करून लिहा तिथं, म्हणजे आपल्याला आन्सर मिळून जाईल. इथे जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर 1/, असा आन्सर मिळेल तुम्हाला. 1/64 म्हणजे 1/4 जे आहे ते कॉमन काढलं तुमचं, ते 1/64 होतं. 1/64 कॉमन काढलं, त्याच्यानंतर UVW कॉमन काढलं, तर फक्त ब्रॅकेट म्हणजे आपल्या डिटर्मिनंटच्या ह्याच्यामध्ये राहते तिथं फक्त 1/16 1/16 UVW. हा. सो जे डॅश, आता हा जे इथं आहे आपला आणि हा जे डॅश आहे, सो जे इंटू जे डॅश इज इक्वल टू 1. ओके, इथं बघा आता हे MCQ आहेत. 1-2 मिनिटं डिस्कस करूयात आणि आपण वाइंड अप करूया तिथं. If u is equal to x minus y, b is equal to xy, then dou uv by dou xy is equal to, काय येईल आन्सर? Be dx fast. plus y. x minus y xy आहे. Derivative of uv with respect to xy. x plus y. x plus y. x plus y. x plus y. सॉल्व केलंय का तुम्ही ते? ब्लाइंडली नका सांगू. एक्स प्लस वाय येते. Yes, x plus y. option D is the correct option. या ठिकाणी हे ऑप्शन करेक्ट आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट, हा, x is equal to u cos v, y is equal to u sin v, then partial derivative of xy with respect to uv, Jacobian of xy with respect to uv. Tell me that. हा, काय U. हा, answer will be u. U येते. हा, correct. Option C is the correct option. थर्ड मतलब B1. Next, थर्ड next, मतलब u square plus v square. हा, j dash is equal to 1. 1. 1. आपल्याला प्रॉपर्टी माहिती आहे, त्यामुळे हे आन्सर करेक्ट आहे आपला. Next, last one. If x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, then dou of xy by dou of r theta. Jacobian of xy. R येते. B येते ऑप्शन. कोणतं? ऑप्शन B. Option B. Option B. हा. Okay. Answer is R. आता या ठिकाणी आपण मीटिंग वाइंड अप करूयात. लास्ट लेक्चर मध्ये राहिलेला आपला जो नेक्स्ट पार्ट आहे, कोणता पार्ट आहे आपला? नेक्स्ट बीट कोणता आहे या चॅप्टरचा? एरर्स अँड अप्रॉक्सिमेशन. We will start that one. Okay. Here it is option R. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण मीटिंग वाइंड अप करूयात.
आता ब्रेक असेल, ब्रेक नंतर तुमचं नेक्स्ट लेक्चर कुणाचं आहे बघा, लगेच जॉईन व्हा ब्रेक नंतर. हॅव अ गुड डे. थँक यू ऑल ऑफ यू.